इसमें ऑप्शन अच्छे चलते रहे। یاد دلائے تو ہمارا دل اسے یاد اللہ اس پاک بندوں کی نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہمیں آپ کو بھی تصویر قلب کی دولت عطا فرمائے۔ یہ اتحاد امت کانفرنس کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ ہم آپ ان چیزوں بننے ان جھگڑوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری آپسی لڑائیوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، ہم آپ سب ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آج پھر سے تصوف کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج احیاء تصوف کی ضرورت ہے۔ صوفیاء کرام نے رات دن اپنے ایک کر دیے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، پھر اپنی توجہات سے دوسروں کے دل صاف کرتے۔ وہ اپنے دلوں کو صاف کرنے کے بعد اپنے سے وابستہ لوگوں کے دلوں کی ہر وقت صفائی میں لگے رہتے، انہیں ذکر بتاتے۔ دل یہ ذکر جو ہوتا ہے دل کی صفائی کا بہت بڑا ذریعہ، ذکر الہی اور تلاوت قرآن۔ حدیث شریف میں ہے لوہے کی زنگ آگ سے دور ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دلوں کی زنگ تلاوت قرآن سے ذکر الہی سے دور ہوتی ہے۔ زبان سے ذکر ہوتا ہے، یہی ذکر انسان کو دل کے ذکر کی طرف لے جاتا ہے، اور جب دل کے اندر ذکر پیدا ہو جاتا ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر شیطان سے حفاظت کا قلعہ، جیسے قلعہ قلعے کے اندر رہنے والوں کی باہر کے دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی ذکر حق دل کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ذکر سے مراد ذکر زبانی نہیں ہے جسے ذکر لسانی کہتے ہیں، بلکہ یہ ذکر قلبی ہے، دل کا ذکر، کہ جب دل کے اندر نور ذکر سرایت کرتا ہے اور دل ذاکر ہو جاتا ہے، اور دل کما حق کہو جب اللہ کے جلووں سے معمول ہو جاتا ہے، تو یہ دل کا ذکر اور دل کا نور جو ہوتا ہے وہ شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ ظاہر سی بات ہے جب شیطان نہیں قریب آئے گا تو وسوسے بھی دور ہو جائیں گے، گندے خیالات بھی دور ہو جائیں گے، دل کی ظلمتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ مولا کریم ہمیں آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تصفیہ قلب کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کو متفق اور متحد رہنے کی سعادت بخشے۔
اور ہمیں دوسروں کے بھی اختلافات دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن بھائی بھائی ہیں، مومنوں میں جھگڑا ہو فساد ہو، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے مومن بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم آپ مومن بھائیوں کے دلوں کی مومن بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں، جھگڑے ختم کرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضرات، حضرت علامہ مولانا مفتی آفاق صاحب قبلہ مدرسہ العالی نورانی کی سرپرستی میں اتحاد امت کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنے نصیبے پر اگر فخر کریں تو یہ بھیجا نہیں، کیونکہ اگر کوئی دنیاوی پروگرام میں ہم شرکت کرتے تو ہم کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے گھروں میں موجود ہوتے تو ہرگز ہم اس مرتبے پر نہ پہنچتے، ہمارا نصیبہ عروج پر نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے حضرات کہ اللہ رب العزت محبوب بندوں کے فیضان سے حضور مفتی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں یہ ایک بہت ہی بڑا کام جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے لے کر کل تک عمل میں آنے والا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں کہ اس کو پائے تکمیل کریں، کیونکہ اگر یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ دین کا بہت بڑا کام ہے۔ اور جتنے لوگ اس نیک کام میں عمل صالح میں شرکت کر رہے ہیں وہ تمام حضرات اس آیت کریمہ سے مصداق ہوں گے، جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بر پر یعنی نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی معاملت کرو، مدد کرو۔ تو جتنے لوگ اپنے گھروں کو خدا حافظ کہنے کے بعد حضور مفکر اسلام مفتی صاحب قبلہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان کی دیار محبت میں حاضر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی مصداق ہے۔ اور ہم لوگوں کا یہاں پر آنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر کے علماء کرام کے بیانات کو سن کر کے واپس چلے جائیں اور ہمارا حال یہ ہو کہ ایک کان سے ہم نے سنا اور دوسرے کان سے بات نہیں، بلکہ ہم اپنے ذہنوں کی ڈائری کو کھول کر رکھیں، علماء کرام کے جو بھی بیانات ہیں اس کو غور و فکر کے ساتھ سماعت کریں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اور یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کا جو بھی پیغام ہے کہ آج کے دور میں اختلاف کو دور کیا جائے اور اتحاد کا نعرہ روشن کر کے پوری امت کو ایک کر دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس مقصد میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جس شخصیت نے اپنے قدموں کو اس کام کے لیے آگے بڑھایا ہے وہ محتاج تعارف ادب کی ذات۔ میں نے تو کچھ دن پہلے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، رات و دن کے اور مصائب اور عمل کو دیکھ کر کے میرا دل مطمئن ہو۔ بہت سالوں سے صرف ہندوستان میں، ہندوستان مصر میں میں کئی سال سے رہتا ہوں، سعودی عربیہ، کویت، کئی ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد ایسی شخصیت میں نے اپنی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ میں مسجد ہوں، بیت اللہ شریف اللہ کے گھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسی شخصیت میں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھی، ایسی پاکیزہ شخصیت جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرات گرامی، تو حضرت کا پیغام یہ ہے کہ امت میں اتحاد پیدا کیا جائے، اتحاد قائم کیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اتحاد قائم ہو جائے تو بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ جن ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی تھی کہ بڑے سے بڑا کام ہو، تو اگر آپ لوگ مل جل کر کے کرو گے تو وہ کام آسانی سے پائے تک ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پتھر ہے، آپ اس کو چاہیں کہ اکیلے اٹھا کر کے اوپر پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر دو تین لوگ مل کر کے محنت کریں گے تو آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے امت کے لیے۔ تو آج کے دور میں کوئی بھی کام ہو ایسا ممکن نہیں، دین کے لیے بندہ کوشش کرے، اتمام اللہ رب العزت کی جانب سے ہوا کرتا ہے، یعنی السعی منی والاتمام من اللہ، اور یہی ارادہ لے کر حضور مفتی صاحب قبلہ آگے بڑھے ہیں۔ یہ کوشش تو میری طرف سے ہے، لیکن پائے تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے کرم سے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام، یہ عمل پائے تکمیل تک ضرور ہوگا۔
इसीलिए किसी शायर ने कही वो कहा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। आज बड़े बड़े पीराने किराम वो अपने मुरीदों में मस्त नजर आते हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम वो सिर्फ अपनी अनानियत में मस्त रहा करते हैं। मिस्र के एक बहुत बड़े मुफ्ती ने फरमाया था कि इल्म की 3 किस्में हुआ करती हैं, उलमा 3 दर्जे पर फायज हुआ करते हैं। जब इंसान इल्म के पहले मर्तबे पर पहुंचता है, उसको हासिल कर लेता है, तो उसके अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। ये बात उन्होंने मिस्र के उलमा को देखते हुए कही। जब पहले मर्तबे पर इंसान पहुंचता है, उसको हासिल कर लेता है, तो उसके अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर सारी चीजें पैदा होती हैं। लेकिन वही इंसान इल्म के दूसरे दर्जे पर पहुंचता है, उसको हासिल कर लेता है, तो उसके अंदर आजिज़ी, इंकिसार ये चीजें पैदा होती हैं। और वही इंसान अगर इल्म के तीसरे दर्जे पर पहुंच जाए और उसको हासिल कर ले, तो फिर वो फना बिल्लाह हो जाया करता है। जब कोई मसला उसके सामने पेश किया जाता है तो अल्लाह आलम कह दिया करता है। हज़रात गिरामी, इस बात को सुनने के बाद जब हिंदुस्तान की तरफ मैंने नजर किया तो इल्ला माशाअल्लाह ज्यादातर उलमाए इकराम कहीं नहीं कभी नहीं नजर आए, क्योंकि आज सबके अंदर नस्ली का इंसान को अपनी फिक्र ज्यादा है। इंसान अगर किसी से नाराज होता है तो दीन के लिए नहीं, अपने लिए नाराज होता है। अगर यही नाराज होना दीन के लिए हो जाए तो कसम खुदा की निजाम चेंज हो सकता है, निजाम बदल सकता है। तो हज़रात गिरामी, मोहतरम सामीन, वक्त बहुत ही कम है और बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमाई हैं। वैसे छोटा सा तालिब हज़रत की करम फरमाई है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इसमें खड़ा हो जाऊँ, लेकिन करम फरमाई है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं सिर्फ ये पैगाम जो कि हज़रत का पैगाम है कि आप लोग अपने अंदर से गुफ्तगू कीना हसद इन तमाम बीमारियों को दूर करें, और इन तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए एक वाहिद इलाज ये है, जब इंसान मरीज होता है, इंसान का जिस्म मरीज होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको दवा भी मिलती है, लेकिन आपके पैसे भी लग जाते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, जब इंसान रूहानी एतबार से मरीज हो जाता है तो उसका एक वाहिद इलाज है, और वो ये इलाज है कि वो इंसान तौबा करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे। हज़रात गिरामी, दिन भर में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास औकात ऐसे भी गुजर जाते हैं कि दिन भर में 24 घंटों में हम 24 मरतबे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी नेमतें, आसमान बनाया, जमीन बनाई, जमीन से दाना उगाया, खाने पीने के सामान मुहैया किए, इतनी आसाइशें, इतने आराम, लेकिन हमारा हाल ये है कि नेमत का शुक्रिया तो दूर, उसका जिक्र भी नहीं करते। बहुत अफसोस की बात है। हम लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करें, इसलिए कि जिक्र इलाही से दिल को सुकून मिला करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार जिक्र इलाही से दिलों को सुकून मिला करता है। हज़रात गिरामी, अगर हम लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करेंगे, जिक्र इलाही में हम अपने आप को मशगूल व मसरूफ रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसके जरिए हमारे दिलों की सफाई भी हो जाएगी, और झूठ, गीबत, चुगली जितने भी ऐब हैं, ये ऐब हमारे दिलों से पास। लेकिन शर्त यह है कि पहले हर इंसान से गुनाह सरजद होते हैं। अंबिया इकराम फरिश्ते हम नहीं हैं, अंबिया इकराम मासूम थे, उनसे गुनाह सरजद नहीं होते थे, फरिश्ते मासूम थे, लेकिन इंसान को मुरक्कब है, खता होता है। हर इंसान से गुनाह सरजद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाहों में गुनाह करता रहे, तौबा करे। हज़रात गिरामी, गुनाहों से सरजद हुए हैं तो हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हो जाए, अपने सर को झुका दे और ये दुआ करें कि मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, अपने कर्म से मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात से उम्मीद है कि जरूर हमारी तौबा को कबूल करेगा। और साथ ही साथ जब तौबा कबूल होगी तो जिक्र में एक नूर पैदा होगा, और जब जिक्र में नूर पैदा होता है तो तमाम तरह की बुराइयां को बहुत दूर हो जाया करती है। इसलिए कि जब दिल में रोशनी होती है तो शैतान उस बंदों के करीब नहीं आता, ऐसे बंदों के करीब शैतान नहीं आया करता। तो हज़रात गिरामी, हमको चाहिए कि अपने दिल की सफाई करें, और उसके लिए जरूरी है कि अच्छों की सुहबत है। आज के दौर में ज्यादातर पीरान इकराम, उलमा इकराम ऐसे ही हैं कि उनका हाल भी बहुत बुरा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अक्ल सलीम दी है तो हमको खुद देखना चाहिए। हम अपनी आंखों से देखें, अपने की बुनियाद पर एक फैसला करें कि कौन सा बंदा कैसा है, उसके अमाल का मुलाहिजा करें, तब ये पता चलेगा कि किस बंदे की कैटेगरी क्या है, उसका शुमार किन बंदों में है। तो हज़रात गिरामी, अगर सोहबत अच्छों की अख्तियार करेंगे तो आप जानते हैं अच्छे बन जाएंगे, और अगर बुरों की सोहबत अख्तियार करेंगे तो बुरे हो जाएंगे। इसलिए हज़रात गिरामी, ये बहुत ही बड़ा
मामला हमारे सामने पेश आया है। आज पहली मरतबा ये कदम हजरत अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब की मदरसे आलिम नूरानी में उठाया है इत्तेहाद उम्मत के नाम पर। और इत्तेहाद उम्मत से मुराद ये नहीं है कि इस उम्मत में दीगर फिरके वालों को शामिल किया गया है, बल्कि उम्मत से मुराद वो अवाम अहले सुन्नत हैं और उलमाए अहले सुन्नत हैं, दूसरे फिरके वाले नहीं। इनको हम आपस में मुत्तहिद करना चाहते हैं। हजरत का इरादा ये है कि आपस में मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि पहले के दौर में जो काम दीन का हुआ है वो खानकाहों की बुनियाद पर हुआ है, लेकिन आज के दौर में हमारी ज्यादातर खानकाहें खानकाहों में होती हैं। और ये हकीकत है। मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खानकाहों का दौरा किया और देखने के बाद ये मैं फैसला कर रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको इसमें शुबा हो तो आप ये दौरा कर लीजिए। आजकल ज्यादातर खानकाहें खानकाहों में तब्दील हो चुकी हैं। यही वजह है कि इनकी बुराइयां फैलती हैं। हज़रात इकरामी, हमको ये चाहिए कि खानकाहों में जो कमी है उसको भी दूर करने की कोशिश करें। हम अगर किसी एक